وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما سررنا من أمور الدين والآخرة من أمور الدين والآخرة من أمور الدين والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات الشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدين والآخرة عامة. ثم الفاتحة على ما نوى به أهلنا وأسلافنا وسادتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعوتنا في دعوتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي على النبي أشرا ويبقى في الجنان مقيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. ربي أنا جئت لبابك قاصدا فارحم عبادك وهدنا يا كريما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. ربي أنا أدعوك ليل نهار فاغفر ذنوبنا وكن علينا رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صبح الهدى ملأ الوجود سرورا لما بدا وجه الحبيب منيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. شهر الربيع أتى بمولد أحمد ولقد أتانا في الأنام بشيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما
شهر الربيع أتى بمولد أحمد ولقد أتانا في الأنام بشيرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما لما تشفع آدم من ذنبه غفر الإله له وكان غفورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما والحور في غراف الجنان تباشرت وقضت بميلاد النبي نزورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما لما بدا وجه الحبيب تلألأت كل بقاء وقد نطقنا شكورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما أطلعت يا شهر الربيع مشرفا قمرا يفوق مع الكمال بدورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما بشراكم يا أمة الهادي لكم يوم قيامة جنة وحريرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, Jumat keempat tepatnya tanggal 28 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Udah, nggak usah minta maaf deh, emang lu salah nih. Anda jam asar bangun tidur lagi, maghrib bangun tidur lagi, jam 7:30 dibangunin tidur lagi. Bangunnya 9 kurang 10 kurang 20. Ya bismillahirrahmanirrahim. Niatan yang baca maulid yang baca, tapi kalau bisa 7:30 nyata capek. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi baca maulid udah. Dia ulama di sini. Ya bagus. Apa maulid yang mana aja. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Barik alaihi wa ala alihi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan kemarin libur ya? Yang libur kapan sih sini? Bulan kemarin.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Mujibatul ghusli. Hal-hal atau perkara-perkara yang perkara ini mewajibkan dia yang mengalaminya untuk mandi. Oh, ngerti? Jadi perkara-perkara yang atau hal-hal berikut ini kalau dialami oleh kita, ya, enak nggak enak, senang nggak senang, kita wajib mandi. Ngerti ya? Paham nggak? Ini ada hal-hal berikut, ngerti? Ya, kalau ente mengalami atau anda mengalami atau siapapun yang berislam yang udah balik mengalami hal berikut ini, maka dia yang mengalami wajib mandi. Bab mandi kan hari-hari nggak wajib. Kayak tadi anda mau kemari mandi nggak wajib. Anda barusan mandi. Tuh, itu mandi nggak wajib. Karena mandi yang barusan anda kerjakan nggak ada di antara hal-hal yang akan berikut kita pelajari nih. Besok hari Jumat, ente mau sembahyang Jumat mandi, itu bukan mandi wajib. Tuh. Tapi kalau hal-hal berikut ini kita alami, ya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau panas, mau dingin, tuh, mengalami hal berikut ini, maka kita ketika mengalami satu di antara hal yang akan kita pelajari dari malam hari ini, kita wajib mandi. Enak nggak enak, senang nggak senang, lu wajib mandi. Mujibatul ghusli khamsatun. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 5. Tuh, ada 5 nih. Kita hanya kebagian 2 laki-laki, perempuan 5-5 dapat. Artinya perempuan bisa menjadikan dia wajib mandi karena mengalami satu di antara 5 hal berikut ini. Kalau kita wajib mandi karena di antara 5 ini kita paling ngalamin 2. Perempuan 5-5 bisa ngalamin. Apa itu 5 perkara yang apabila dialami oleh kita laki perempuan, ya, maka enak nggak enak, senang nggak senang, kita wajib mandi. Tuh, mujibatul ghusli khamsatun wahiyya. Hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 5, yaitu pertama al-jima, tuh bersetubuh suami istri atau bersenggama. Tuh, ya. Artinya arti bersenggama, ya, batasan kepala sunat suami, tuh helmnya tuh, ya, helm suami dari helm kemaluan suami udah ada di dalam rahim istri. Tuh. Jadi kalau kemaluan seorang suami udah masuk ke dalam kemaluan istri, ya, udah apa? Batasan helmnya tuh udah ketutup. Tuh, udah ada di dalam kemaluan istri. Maka itu namanya jima. Berarti si suami wajib mandi, si istri wajib mandi. Itu udah jima namanya. Ini pakai ini contoh enak nih. Cuma lah, sayang sih ada apa? Ada nyanyi. Pakai pensil lagi cakep amat. Nih, ini kan kemaluan suami, tuh ini kan kemaluan. Kan di sini ada helm nih sunat, ngerti ya? Jahitan sunat. Tuh. Ketika ente punya jahitan sunat nih, pala helm ente, ya, udah masuk ke dalam kemaluan istri ente yang udah bersuami ya. Tuh, udah masuk nih. Tuh. Ente ingin emang hal itu untuk ente lakukan bersetubuh karena ente udah menikah sebagai suami dan istri itu emang sah ente gauli. Tuh. Nah, ketika ente melakukan persetubuhan kepada istri ente dan kemaluan ente itu, ya, yang namanya batasan sunat tuh helm kemaluan ente udah ada di dalam kemaluan istri ente, itu namanya jima. Ngerti ya? Itu namanya jima. Nah, ketika hal itu udah terjadi, tahu-tahu kucing jatuh dari genteng. Jatuh nih kucing dari genteng ke kamar ente, gubrak, ente lompat kaget. Tuh, ngerti? Akhirnya enggak terlaksana tuh jima yang sebagaimana mesti ente lakukan. Tetap namanya ente berdua udah jima. Ngerti ya? Masa pakai contoh detail sih? Ente kan kencing nih tutut, ya, ini kan kemaluan nih dari sini sampai sini. Ini kan di sini ada jahitan sunat tuh, ya kan? Ala helm, ya kan? Itu udah ada di dalam kemaluan istri. Tuh, ngerti? Udah masuk. Tuh, ngerti? Belum sempat dipompa. Tuh, ngerti? Ya lu suami sih tahu deh. Belum sempat ente genjot segala macamnya. Ada halangan yang terjadi. Apa kebakaran? Terus lampu mati.
Tuh, nanti terus apa lagi ya? Oh ternyata ente waktu melakukan jima ente udah punya anak pertama. Anak pertama masih umuris setahun 2 bulan, jatuh dari tempat tidur ke bawah, nangis tuh anak, bohong ente nggak bangun, kan masih bangun. Akhirnya jima nggak terlaksana itu. Tapi tadi ente punya kemaluan, udah masuk dalam kemaluan istri, ente wajib mandi, si istri wajib mandi. Itu namanya jima. Tuh nanti. Jadi jima itu sama keluar mani beda. Paham ente? Jadi setiap orang jima pasti wajib mandi air besar. Tuh ngerti? Tapi nggak setiap orang jima, apa nggak setiap orang mandi besar dia karena jima, enggak. Paham ente? Jadi orang keluar mani belum tentu jima, orang jima belum tentu juga keluar mani. Sebab ada orang jima nggak sampai keluar mani, tapi dia udah dihukumkan jima oleh agama. Kenapa? Itu dia batasan jima wajib tahu. Di mana kemaluan kita tuh yang sampai batasan pala sunat udah ada. Udah di dalam kemaluan istri, itu namanya jima. Nah ketika ente sama anak yang udah bersuami nih mengalami hal itu ya, meskipun nggak keluar mani, namanya kita udah jima. Berarti kita udah kedatangan hal yang mewajibkan mandi. Ente wajib mandi, istri ente pun wajib mandi. Itu satu. Semuanya ada 5. Nah jima ini dialami oleh laki dan perempuan. Terus yang kedua, perbuatan yang wajib ya untuk kita mandi ketika mengalaminya apa? Wa khurujul mani, dan keluar mani. Tuh, keluar mani dialami oleh laki-laki dan perempuan. Nah ini keluar mani, tuh ngerti? Ya bisa jadi karena ngimpi saat tidur ya, yang ngimpi tadi ngimpi wallahu alam bisawab, deh ngimpi apa tuh ngerti? Apa yang ngimpi artis, apa yang ngimpi Russell V-nya, tuh ngerti? Yang mobil RFS, tuh ngerti? Naik mobil RFS, tahu kesalahannya apa? Nggak tahu deh, kan nggak buka. Tuh jadi keluar mani. Tuh ngerti? Dengan apapun caranya. Tuh, cara yang halal keluar mani itu artinya nggak dosa bagi dia yang mengalaminya ketika tidur ya lalu ngimpi. Dan ketika ya si suami bersenang-senang dengan istri yang lagi haid ya, tapi tidak dilakukan antara pusat dan istri. Apa antara pusat dan perut si istri? Antara pusat dan dengkul. Istri lagi haid nih. Tuh ngerti? Berarti nggak boleh setubuhi dan nggak boleh bersenang-senang dengan istri antara pusar dan dengkul. Sementara kita suami lagi mau, kita bercanda sama istri, tapi tuh ngerti? Nggak ada pada batasan yang dilarang oleh agama. Tuh ngerti? Kita bercumbu-cumbu sama istri segala macam, lalu kita keluar mani, itu halal namanya. Jadi kita bisa keluar mani dihalalkan oleh agama. Satu, arti halal tuh nggak dosa. Kita ngalamin keluar mani, tapi nggak dosa. Tuh karena ngimpi, ngerti ya? Ngimpi lagi tidur nih, ngimpi keluar mani, nggak dosa. Oh kita keluar mani, tapi gara-gara mani itu keluar, kita bercanda sama istri, tapi nggak bersetubuh. Kenapa? Istri lagi head, tuh ngerti? Sehingga kita bercanda sama istri dan istri tahu nih suami lagi kepengen nih. Ya si istri berbuat tuh dengan kebisaannya, akhirnya suami terlaksana keluar mani, nggak dosa. Selain 2 ini keluar mani dosa. Apa? Onani. Loh, ngerti? Jadi keluar mani dialami oleh laki atau perempuan, tapi dengan cara onani, dosa itu. Keluar mani dengan cara nonton porno, dosa itu. Loh, ngerti? Jadi yang nggak dosa 2, yang dosa 2. Baik yang keluar mani itu karena dosa atau karena nggak dosa ya, tetap semuanya itu mewajibkan mandi. Ngerti ya? Jadi keluar mani mewajibkan mandi. Nah ini dialami oleh laki dan perempuan. Yang ketiga, hal yang diwajibkan mandi bagi dia yang mengalaminya. Apa? Wal haid, dan haid. Nah ini laki yang ngalamin. Pokoknya yang mewajibkan mandi ada 5. Kita hanya kebagian 2. Nomor 1 sama nomor 2. Kalau nggak jima maka keluar mandi. Sebab yang nomor 3 yang mewajibkan mandi itu haid. Haid itu nggak terjadi kecuali perempuan. Tuh. Lalu yang keempat wan nifas, dan nifas sama nggak dialami nifas ini kecuali perempuan. Wal wiladah, dan yang kelima wiladah, kelahiran. Tuh jadi laki hanya mengalami 2, perempuan mengalami 5-5-nya. Tuh jima ya perempuan ngalamin karena dia tidur dari suaminya. Tuh ngerti? Dan si perempuan nggak dalam keadaan haid, nggak dalam keadaan nifas. Keluar mani ya emang perempuan ngalamin keluar mani, laki ngalamin keluar mani. Lalu haid, laki-laki nggak haid ya, perempuan doang. Nifas perempuan doang, wiladah perempuan doang.
Jadi 5 nih ya. Ketika 1 kita alami, kita wajib mandi. Enak nggak enak, senang nggak senang, tuh ngerti? Ya, suka nggak suka wajib mandi. Mau pagi kayak mau siang, mau malam hal itu terjadi, ya. Mau musim panas, mau musim dingin tetap wajib mandi. Tapi kalau musim dingin airnya boleh diangetin. Mandi junub pakai air hangat boleh. Mandi junub pakai air panas haram karena melukai. Kalau pakai air hangat boleh. Tuh ngerti? Ibarat kata ente lagi ada di tempat dingin, tuh ngerti? Ya, daerah mana gitu, ke rumah mertua kayak di mana kayak Jawa Barat mana kayak tempatnya dingin, tuh ngerti? Ente bersetubuh sama istri ente di sono. Lalu begitu, ya Allah, gua mikirin senang doang, nggak bikin akibat, gua wajib mandi nih, tuh ngerti? Masak air, tuh ngerti? Bikin air, tuh ngerti? Untuk ente jadikan air itu air hangat. Mandi junub pakai air hangat boleh. Tuh ngerti? Timbang lu nggak mandi, tuh. Tayamum satu nggak bisa. Karena apa? Karena masih ada alat yang bisa menghangatkan air. Selagi masih ada bisa yang menghangatkan air untuk ente mandi, tidak boleh tayamum. Kecuali nggak ada yang menghangatkan, nggak ada alat untuk menghangatkan air. Sekarang kan udah umumnya ente ke kampung rumah saudara sampai ada kompor. Tuh nanti air ada. Tuh, jadi yang wajib mandi ada 5 ya. Nah berarti kalau kita ngalamin 1 dari 5 tadi, kita wajib mandi. Tadi baru yang mewajibkan mandi tuh. Tuh, itu hal yang mewajibkan kita mandi karena kita mengalaminya. Sekarang furudul ghusli, hal-hal yang wajib saat mandinya. Sekarang yang wajib saat mandinya. Kalau tadi yang mewajibkan kita untuk mandi, beda lagi tuh. Tuh ngerti? Jadi mandi kan nggak wajib. Ingat tuh, mandi nggak wajib. Cuma karena kita mengalami 1 dari 5 hal tadi, kita diwajibkan mandi. Tuh ngerti? Nah, ketika kita masuk kamar mandi untuk melakukan mandi karena kita kedatangan hal yang mewajibkan mandi, yang wajib saat mandi untuk kita lakukan ada 2. Ngerti? Yang wajib mandi ada 2. Artinya saat ente mandi nih, ente wajib melakukan 2 perkara. Ketika 2 perkara ini nggak ada, maka tetap ente keluar dari kamar mandi, hukumnya ente orang kotor di mata agama. Meskipun wangi dengan sampo, wangi dengan sabun segala macamnya, tetap kata agama ente kotor. Tuh, ngerti? Kenapa? Karena ente kedatangan hal yang mewajibkan mandi, tapi ente tidak melakukan saat mandi itu 2 perkara berikut ini. Karena saat orang mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi, ya, ketika dia melakukan mandi, dia wajib mendatangkan 2 perkara dalam mandinya. Tuh, jadi ini hal yang wajib dalam mandi. Tuh, jadi saat mandi yang wajib ada 2. Pertama, an-niyatu, niat. Tuh, kenapa? Karena ini mandi wajib ini. Mandi apa? Mandi yang sebagai diwajibkan oleh agama. Agama mengajurkan setiap perbuatan awali dengan niat. Tuh, ngerti? Hanya saja amal-amal itu bergantung niat. Tuh, sehingga apa? Niat tuh punya peranan besar dalam agama. Kalau kata ulama besar ya, niat itu perumpamaannya seperti kepala di antara tubuh manusia. Ngerti? Niat bagi amal-amal kita nih, ya, kan aneh ngajar dengan sekadar ilmu, ente ngaji segala macamnya. Ngerti? Nah, an-niyatu fil amal, ya, bimanzilatir ruh fil jasad. Tuh, niat di dalam amal-amal yang diwajibkan oleh agama atau dianjurkan oleh agama, ya, niat itu kedudukannya di dalam amal-amal kita, ya, itu seperti kedudukan kepala dari anggota tubuh kita secara keseluruhan. Ini kan tubuh nih, tubuh, ngerti? Ya, tubuh seindah apapun, sesempurna apapun, ya, tetap nggak bernilai tanpa ada kepala. Tuh, amal begitu juga. Sehebat apapun amal kita segala macam, tapi nggak ada niat yang mendasari perbuatan tadi, sia-sia. Akhirnya jenuh, tuh ngerti? Akhirnya segala macamnya. Tuh, niat deh berbuat baik apa kek? Tuh ngerti? Ketika ente dapatkan dari perbuatan baik ente dengan niat yang orang nggak tahu kecuali ente dengan Allah Taala, ya, nyata, ya, di balik perbuatan baik ente tadi, ya, hal-hal yang ente rasakan nggak enak segala macamnya, ente nggak ngegerutu karena niat ente abadi di mata Allah. Kadang perbuatan baik kita menghasilkan hal yang kita anggap nggak baik. Wah, kok gitu? Ah, udah nggak usah terain dah. Nanti itu mah.
Nah, jadi ente mandi nih ya, yang wajib mandi ada dua. Pertama niat. Tuh. Wahia, dan dia niat mandi itu baik mandi karena habis bersetubuh, baik mandi habis keluar mani, baik mandi habis haid atau nifas atau kelahiran, ya. Niat ya pada saat mandi hadas besar itu adalah nawaitu raf'al hadatsil akbar. Udah segitu doang. Ngerti? Itu niat dibaca di hati buat dia yang mandi karena habis bersetubuh, buat dia yang habis keluar mani, buat dia yang habis ngalamin haid, buat dia yang habis nifas, ama buat dia habis kelahiran. Niatnya sama. Kenapa? Karena hadas besar. Hadas besar itu mungkin habis bersetubuh, itu hadas besar namanya. Nawaitu raf'al hadatsil akbar. Tuh, wajib orang yang mandi dalam kedatangan hadas besar, ya, dia wajib niat. Itu satu tuh. Ya. Kapan niat itu baca? Indah niat yang wajib dilakukan oleh dia saat mandi karena kedatangan hal yang mewajibkan mandi itu, ya. Niatnya itu adalah indah pada saat atau ketika. Tuh. Ghasli membasuh awali juz'in bagian yang pertama min badanihi dari anggota badan dia. Jadi aneh ngalamin hadas besar. Apa habis bersetubuh sama istri? Tuh nih, atau kecapean tidur ngimpi keluar mani, aneh mandi. Tuh ngerti? Mandi aneh ini mandi wajib nih. Kenapa? Karena aneh mengalami hal yang mewajibkan mandi. Pada saat aneh mandi, aneh wajib melakukan dua perkara. Perkara pertama, aneh wajib niat di dalam hati pada saat pertama kali aneh ingin membasuh anggota badan aneh. Tuh, di mana nih aneh mau basuh anggota badan aneh pertama? Maka di mana aneh akan membasuh anggota badan aneh, di situ hati aneh niat. Tuh, ngerti? Tuh, apa niatnya? Nawaitu raf'al hadatsil akbar. Nawaitu raf'al hadatsil akbar. Tuh niatnya tuh, ya. Jadi membasuhnya terserah ente di mana aja. Yang penting di mana air itu pertama kali jatuh dari anggota badan ente, di situ hati ente niat. Tuh ngerti? Jadi nggak boleh sebelum air jatuh ente niat. Nggak boleh udah ente basuh dulu, udah lepek baru niat, tidak boleh. Atau saat ane udah basah tapi belum niat, ya udah berarti itu namanya mandi biasa. Tuh ngerti? Nah, sekarang ente mulai itu mandi hadas besar. Taruh deh tadi itu pemanasan untuk angetin badan dulu. Tuh ngerti? Untuk apa? Untuk beradaptasi sama air kan dia baru bangun tidur hawa dingin. Tuh ngerti? Sehingga menyesuaikan badan dulu. Nah, karena udah enak nih, ya sekarang ente mulai hadas besar. Berarti yang tadi nggak apa-apa, nggak ngaruh. Cuma belum dianggap mandi hadas besar. Tuh, meskipun udah basah nggak apa-apa itu, taruh deh pemanasan, mandi pemanasan. Tuh, baru sekarang ente mandi hadas besar. Nah, pas air jatuh niat. Pokoknya di mana nih ente pertama kali mau apa membasuh air? Tuh ngerti? Yang itu berarti ente memulai mandi sebesar. Ya, aneh mulai dari kepala. Ya, berarti begitu air sampai ke kepala ente, nawaitu raf'al hadatsil akbar. Itu segitu doang. Tapi maaf ya, niat tempatnya di hati. Yang namanya niat tempatnya di hati, nggak di lain-lain. Dan tidak dilarang ente mengucapkan niat dengan mulut. Kenapa? Karena melafazkan niat dengan mulut itu hukumnya sunnah. Yang penting ente tahu tuh niat tempatnya hanya ada di dalam hati. Mau niat apa kek? Niat puasa, niat sholat, niat zakat, niat haji, semua niat tempatnya dalam hati. Tahu ngerti? Melafazkan dengan mulut, ya, dari niat yang tempatnya di hati itu hukumnya sunnah. Dibaca dapat pahala, tidak dibaca tidak berdosa. Udah itu aja. Yang penting ente tahu niat itu tempatnya di hati. Wasani, dan yang kedua, emang hanya ada dua. Yang kedua, ya, yang wajib dilakukan oleh kita saat mengalami mandi hadas besar, ya, setelah niat dia dalam hati pas air jatuh. Jadi kalau air udah jatuh dan di situ kita niat, udah tuh selesai nomor satu. Tuh, nanti tinggal lakukan yang nomor dua. Apa yang nomor dua? Ta'mimul badan, meratakan anggota badan. Jami'i keseluruhannya. Tuh udah anggota badan pakai keseluruhan lagi. Tuh jadi berarti anggota badan dari ujung rambut ke ujung kaki.
Tuh, itu wajib kita kita ratakan ya, bil ma'i dengan air yang suci mensucikan ya, keseluruhannya. Tuh semua yang namanya anggota badan kita termasuk pusar tuh. Tuh hati-hati pusar tuh. Tuh ngerti? Takutnya di pusar kita ada bekas daki-daki sabun yang kita ngelapnya nggak kering, sehingga lama-lama jadi berkerak dia. Tuh, sehingga ditakutkan air nggak masuk ke bagian yang pusar yang kelipat itu. Kenapa? Pusar bagian luar itu. Tuh ngerti? Pusar bagian luar. Jadi kadang kita punya pusar ada dakinya. Ngerti? Kenapa? Mungkin satu keringat, dua waktu kita sabunan, tuh ngerti? Kita guyur air ya, itu sehingga busa-busa sabun tadi jadi daki. Tuh ngerti? Ketebelan kayak gemuk motor. Tuh ngerti? Itu bisa menghalangi air tuh, bisa menghalangi air. Makanya kalau kita iseng tuh lagi nggak ada orang, lihat pusar kita, ambil dek ketembat, ada daki. Tuh, itu ketebalan bisa menghalangi air. Sedangkan mandi hadas besar yang nomor 2 wajib meratakan seluruh anggota badan, keseluruhannya lagi. Itu keseluruhan mesti bagian luar, kuping dalamnya kagak, congek loh. Kagak, nih kuping yang ini aja tuh yang kelihatan, tuh ngerti? Nih hidung yang kelihatan, nggak sampai ke sini harus pingsan loh. Enggak, jadi anggota badan ya yang kelihatan yang lahiriah. Tuh ngerti? Ibarat kata ini kan Anda duduk ya, di samping Anda nih belakangan ada orang. Tuh nih, mana yang kelihatan sama dia dari telinga aneh, itu bagian luar namanya. Tuh ngerti? Itu yang wajib dibasuh. Berarti kan dia nggak lihat dalamnya. Ngerti? Enggak wajib dibasuh. Lo paksain masukkan air, congek, bismillah. Congek. Tuh. Anda duduk nih, di sebelah kanan Anda tuh, lihat sampai mana nih. Ya udah, berarti saat mandi air sampai sini cukup. Tuh, ngerti? Kalau sampai ke dalam, iyalah. Tuh, jadi mandi, asal udah kena yang bagian luar lahiriah, udah. Pokoknya mana-mana anggota badan ente yang ente tahu dari anggota ujung rambut sampai ujung, itu aja dibasuh. Termasuk tuh ngerti ya, tuh belahan dubur. Ngerti? Ini kan kita punya pantat kanan kiri. Tuh ngerti? Kan kalau kita jongkok terbuka tuh. Ngerti? Itu nih bagian luar. Tuh ngerti? Itu aja dibasuh. Karena kalau kita diri air nggak belok. Ini kakinya kesemutan lagi. Mau berdiri takut jatuh. Diam. Nih kan kita mandi nih. Tuh ini kan kalau anda jongkok, ini kan terbuka tuh. Tuh ngerti? Berarti itu bagian luar itu. Belahan pantat. Tuh halaqatul dubur itu lingkaran dubur. Itu lingkaran dubur bagian luar. Tuh, jadi kalau kita mandi giniin takut nggak basah kalau berdiri. Paham nggak? Ini pantat. Tuh nih. Ya. Kan ketutup tuh. Ngerti ya? Tutup. Tapi kalau ente begini nih, tuh terbuka tuh. Ngerti ya? Nah, itu yang terbuka tepinya bagian luar. Ngerti ya? Bukan bolnya ya. Bolnya bagian dalam kelihatan tuh mah. Tepi namanya. Tahu ngerti? Jadi pinggiran kedua belah dubur, tahu ngerti? Lingkarannya tuh, itu namanya bagian luar. Tahu ngerti? Nah, itu wajib dibasuh saat mandi besar. Karena dalam mandi besar wajib meratakan seluruh anggota badan. Yang bagian luar. Ngerti ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam